میری زندگی میں میں نے اپنے آپ کو جانچنا شروع کیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لمبی لسٹ میرے سامنے آئی کہ ان باتوں کے سبب سے تیری دعائیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو جانچا، میں نے اپنے آپ کو پرکھا، اور آج تک میں اپنی ان دستاویز میں سے جو الزام مجھ پر لگے ہیں میں ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ روح القدس ہمارا اچھا مددگار ہے، وہ آپ کے ساتھ بولتا ہے، وہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جب بھی روح القدس سے آپ بولتے ہیں تو کہیے روح القدس تو میری جانچ کر، تو مجھے چھانٹ اور تراش، جو کچھ مجھ میں ایسا ہے جو خدا کو ناپسند ہے وہ میری زندگی سے نکال، تاکہ میں اس لائق ٹھہر سکوں کہ میں خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے جا سکوں۔ آج بہت سے لوگ دلیری کے ساتھ تخت کے سامنے جاتے ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوتی، الٹا ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ قید کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کی زندگی میں سے بہت سی چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ زمین پر موجود ہیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، لیکن ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اپنی کسی نہ کسی غلطی یا کسی بھی طور سے خدا کے قانون کو توڑنے کے سبب سے۔ بائبل مقدس بڑی ہے، روپے پیسے کے تعلق سے خدا بولتا ہے اور اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو۔ جب خدا روپے پیسے کے تعلق سے بولتا ہے تو آپ جب آسمان پر جاتے ہیں اور آپ اپنے لیے برکت کو مانگتے ہیں تو آپ پر الزام لگائے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ برکت کا حقدار نہیں کیونکہ یہ خدا کے بیچ میں سے کھاتا ہے، یہ خدا کو ٹھگتا ہے، اور اس بات سے آپ کی برکتیں رک جاتی ہیں۔ بہت سے خادم ہیں جو اس بات پر پریچ کرتے ہیں اور دلیری کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آپ کے روپے پیسے کی فراوانی کیوں رکی ہوئی ہے، وہ اسی سبب سے رک جاتی ہے۔ آپ کی دعائیں کیوں رک جاتی ہیں؟ آپ اپنے بھائی کے ساتھ ناراض ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں، آپ قربانیاں گزارتے ہیں تو اس سبب سے آپ کی قربانیاں رک جاتی ہیں۔ آپ بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے سنا اسی تے دیگا بڑیاں دنیا بڑیاں دعاواں کر رہے ہیں، پتہ نہیں خدا ساڈے نال کیوں ناراض ہے۔ خدا اس لیے ناراض ہے کیونکہ آپ نے اس کے قانون کو توڑ رکھا ہے۔ جب آپ اس کے قانون کو توڑیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، خدا کے فرشتے اور خدا آپ کی کبھی نہیں سنے گا، کیوں؟ آپ نے اس کے قانونوں کو توڑا ہوا ہے۔ خدا آپ کے منہ کے الفاظ جو ہے بائبل مقدس میں بڑی دلیری کے ساتھ لکھا ہے، یہ زبان سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یہ زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی عدالت میں پیش کیے جائیں اور آپ جج کے سامنے جا کر کہیں کہ آج کے بعد میں چوری کرنا بند کر دوں گا، بہت سے چور پکڑے جاتے ہیں اور وہ جج سے معافی مانگتے ہیں، آج کے بعد میں نہیں چوری کروں گا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی دستاویز لکھی ہوئی عدالت میں موجود ہوتی ہے کہ اس نے کتنی چوریاں کی ہیں۔ جب وہ پھر سے چوری کرتا ہے اس کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، تو پھر سے جب پیش کیا جاتا ہے وہ پھر بادشاہ کے وہ عدالت میں جا کر جج کے سامنے کہتا ہے نا معاف کر دے اور وہ نہیں کروں گا، تو اس کی پرانی ہسٹری دیکھ کر جج اسے کہتا ہے ایسا پہلا بھی 10 سال کہہ چکے ہیں تو پھر چوری کر لینا، پھر جج کہتا ہے انہوں سزا دو۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایماندار ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ہم بار بار خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ ہم پھر خدا کے کسی نہ کسی قانون کو توڑنے کے سبب سے جب پیش کیے جاتے ہیں تو بار بار گناہ کرنے کے سبب سے روح القدس ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے اور وہ بولتا نہیں ہے۔ ایسا ساؤل کے ساتھ ہوا، ساؤل بادشاہ نے خدا کے قانون کو توڑا، خدا نے اس سے کہا کہ جو کچھ تجھے ملے اسے تباہ کر دینا، مار دینا ہر ایک چیز کو، اور اس نے اچھے بیل خدا کی قربانی کے لیے بچا لیے، اور جب وہ واپس آیا تو خدا اس سے خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہوا اور خدا نے اس سے بولنا چھوڑ دیا اور خدا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی، اور اسی سبب سے اس کا خدا کا رابطہ ٹوٹا۔ تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ ایک جادوگرنی کے پاس چلا گیا تاکہ وہ اس کے لیے سیمبل کی روح کو بلائے تاکہ وہ اسے جان پائے کہ اب وہ کیا کرے۔ لیکن میرے عزیزوں وہ تو
परेशान था कि अब वो क्या करे, उसने गलती कर ली है, लेकिन आपके पास दलेरी है कि खुदा का कलाम आपके पास मौजूद है, खुदा के खादम आपके दरमियान मौजूद है, जो इस बात की तालीम देते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आपके पास वक्त है कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि आप उसके खून के सबब से पाक हों, रूहुल कुद्स आपको मिले और आप खुदा के तख्त के सामने दलेरी से जाएं और दोबारा गुनाह न करें। यीशु मसीह के पास जो कोई आया, यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर गुनाह न करना। क्यों? अगर वो फिर गुनाह करेगा तो फिर उस पर इल्जाम आएंगे, और जिन पर रूहुल कुद्स के सबब से गुनाह दूर किए जाते हैं, जिंदगियां बहाल होती हैं, उनको बताया जाता है कि वो अपनी जिंदगियों से ये गुनाह निकालें, तो वो निकालना शुरू करते हैं, तो रूहुल कुद्स उन पर खुश होता है, और जो थोड़े में वफादार होता है, रूहुल कुद्स उसे और ज्यादा देना शुरू करता है, और इसी सबब से वो अपनी जिंदगी यीशु मसीह की मानंद बनाता चला जाता है। लेकिन जिससे गुनाह सरजद हो जाता है, उनके लिए भी खुदा उनका कलाम फरमाता है, अगर वो अपने गुनाहों का इकरार करे तो खुदा उनको उनके तमाम तर गुनाहों से माफ करने पे सच्चा और कादिर है। जब आपसे ईमानदार होते हुए गुनाह हो जाता है, तो आप किसी भी अपने ईमानदार भाई के सामने उस गुनाह का इकरार करके खुदा से माफी मांग सकते हैं, तो खुदा फिर भी आपको माफ करता है। बहुत सी जिंदगियां ये जानना चाहती थी कि गुनाह करने के बाद जब आप रूहुल कुद्स से मामूर हो, आप यीशु मसीह के खून से धुले हो, तब आपसे गुनाह हो जाए तो इब्लीस फिर से आता है और वो आपको बेदिल करना शुरू करता है, तेरे को गुनाह हो गया, कोई माफी नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। आप जब आपसे गुनाह होता है तो उसे छुपाए मत, जैसे आदम और हवा ने छुपाया लेकिन वो छुपा ना सके, आप भी नहीं छुपा सकते। उन्होंने पत्तों से अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की लेकिन वो छुपा नहीं सके। आज आप अगर ईमानदार हैं, आपसे गुनाह होता है तो किसी ईमानदार के पास जाइए और उसके सामने अपने गुनाह का इकरार कीजिए और खुदा की हुजूरी में दरख्वास्त कीजिए कि आपकी माफी हो सके। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हमारा सरदार का हम आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है, जो हमारी वकालत करता है। जब आपसे गुनाह सरजद होता है तो यीशु मसीह आपकी वकालत करने के लिए आसमान पर मौजूद है। जितना हो सके जब भी आपसे कुछ हो, आप यीशु मसीह के खून को मांगिए, इकरार कीजिए अपने गुनाहों का, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेते हुए दलेरी के साथ खुदा के तख्त के सामने फिर से जाइए। अगर आप अपने गुनाह को छुपा कर तख्त के सामने जाएंगे तो आप फिर पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने गुनाह का इकरार करके यीशु मसीह के खून से अपने आप को धोकर फिर से खुदा के तख्त के सामने जाएंगे तो आपके लिए माफी मौजूद है। हालेलुया। मेरा ईमान है इस कलाम के सबब से आज के बाद आप जब भी दुआ करेंगे आप अपने आप को परखेंगे और आप यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेते हुए अदालत में दाखिल होंगे जो आसमानी मुकामों पर है। फिर आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। कहा कीजिए, दुआ किया कीजिए और दुआ करते हुए यीशु मसीह के खून को ऊपर लेते हुए दलेरी के साथ तख्त के सामने जाया कीजिए और कहिए, खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से और उसी के खून को अपने ऊपर लेते हुए दलेरी के साथ तेरे सामने आती हूँ। लेकिन दलेरी तब कीजिएगा जब आपने अपने गुनाहों का इकरार किया हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल किया तो उसे कबूल करके फिर दलेरी के साथ तख्त के सामने जाइएगा। लेकिन अगर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होने के बाद बाप बेटे रूहुल कुद्स के नाम से पानी का बपतिस्मा लेने के बाद फिर भी आपसे गुनाह होता है तो अपने किसी ईमानदार भाई या बहन के पास जाइए, उसके सामने गुनाह का इकरार कीजिए, खुदा की हुजूरी में माफी मांगिए और फिर से खुदा के तख्त के सामने दलेरी के साथ जाइएगा। लेकिन अगर आप अपने गुनाह को छुपा कर दलेरी के साथ तख्त के सामने जाएंगे तो आप मुजरिम ठहरेंगे। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हम यीशु मसीह के खून को मांगते हैं, उसका खून मांगिए क्योंकि वो आज भी आपके गुनाहों को धोने के लिए आसमानी मुकामों पर मौजूद है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गई? और मैं ये दुआ करता हूँ कि आज के कलाम के सबब से आप जब भी खुदा के तख्त के सामने जाएंगे तो आप दलेरी के साथ जाएंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह के खून के उस मुकाशफा को जान चुके हैं जो आपके लिए बहाया गया है। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन।